झूठे मुकाबले बनाए गए, साडे मुंडे मारे गए, साडियां धीआं भैणां दी विपत्ति कीती गई। असीं काहदी लड़ाई लड़ रहे हैं? आपदी पछाण दी, आपदी होंद दी, साडे सभ्याचार नूं बचाउण दी। ते तुहाडा लीडर जदों पार्लीमेंट 'च जांदा ते जे उहनूं इह कह दित्ता जांदा भी श्री साहब छड्ड के पार्लीमेंट 'च वड़ जाओ, लड़ाई कौम पछाण दी लड़ रही आ, ते लीडर ये कह दे भी आ पई आ श्री साहब मैं वड़ गया पार्लीमेंट 'च, फिर काहदा लीडर आ? जदों लीडर ने यह गल कही भी गुरु ने साडे ने यह गल सिखाई आ, साडे शास्त्र साडे उस तरह नाल आ भी साडी इस शरीर दा एक अंग आ, इस तो बिना नहीं साडी कोई पछाण। हुण पछाण दी लड़ाई लड़ी जाने आ, लीडर श्री साहब छड्ड के पार्लीमेंट 'च वड़ जाए ते फिर काहदा लीडर आ ते काहदी पछाण दी लड़ाई आ? जेड़ी गल ते जेड़ा गुण होना चाहिदा सी, जेड़ी गल ते सानू माण होना चाहिदा सी, इस हिंद हुकूमत ने उस गल नूं बना के किवें प्रचारता? ते प्रचार किहदे थाणी कराया? कामरेडां दे थाणी। कामरेड जिहड़े कम्यूनिस्ट आ, ये माउथ पीस बनते आ सरकार दे, बड़े बड़े लेख लिखते आ, इस आपदे न्यूज़ पेपरां 'च अज तक लिखते आ, बड़ियां बड़ियां इत्थे स्पीचां दिंदे आ आके, वो टूल बनते आ सरकार दे साडे इत्थे इहो जी समझ विकसित करन लई। ते जिहड़े कोई विरोधी धिर हुंदे आ, हुण जिहड़ा गुण जिहदे ते सानू माण होना चाहिदा सी साडे लीडर ते उहनूं ही औगण बना के पेश करता। सो इस तरह साडे तो साडे लीडरां दी क्रैडिबिलिटी जिहड़ी उहदी भरोसेयोगता खोही जांदी आ। उस साडे जरनैल ने, उस लीडर ने जिन्हें 40 साल संघर्ष करता, 40 साल संघर्ष इस पंजाब पक्षी पॉलिटिक्स सिरजन खातर कीता, पर उन्हां नूं आइसोलेट कर दिता जांदा, एक खुंजे 'च ढक दिता जांदा, और बाकी जिहड़े सेंटर दे नाल मिल के चलदे आ, जिहड़ी मर्जी पार्टी होवे, बादल की पार्टी ला लो, आम आदमी पार्टी ला लो, कांग्रेस ला लो, या होर जिहड़ा भी कोई इत्थों दा जिहनूं चमकाउंदे आ, चमकाउणगे उहनूं ही जिहड़ा उन्हां दी झोली 'च जाके बैठूगा या उन्हां दे पैरां 'च जाके बैठूगा। उन्हां दी बोली बोलू ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਖੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ। पर उस किसानी संघर्ष की समझ नूं भी देखो, आपां जदों किसानी संघर्ष सीगे उदों एक समझ पैदा हो गई सी भी पंजाब आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहा। होंद जमीनां तक ते फसलां तक सीमित नहीं हुंदी, होंद सभ्याचारक होंद हुंदी आ, साडे फलसफियां दी, साडे सिद्धांतां दी, साडे ग्रंथां दी, साडे पंथ दी। जे होंद की लड़ाई लड़ रहा पंजाब तो किसानी संघर्ष ते आके खत्म नहीं हो जाती। ये होंद की लड़ाई सानू एक लंबा संघर्ष इहदे लई करना पैना, फिर ही किते जाके साडी होंद ते हस्ती बचदी आ। नहीं तो अज तुसीं ये कह लो भी जिवें इहदी एक मैं तुहानूं उदाहरण दिना, जदों दरबार साहब पिछले दिनी किसी ने जंगला टप के निरादर करने की कोशिश की गुरु साहब दा, ते ਸਿੰਘਾਂ ने सौदा लाता। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ बीजेपी RSS ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਕੀਰ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ, ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਦੇਗ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਤੇਗ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਣ ਆ। ਨਿਆਰਾਪਣ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਕੌਮ 'ਚ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕੀ ਆ? ਕੌਮ ਆਪਦਾ ਧਰਮ
ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਿਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਤਗੜੀ ਧਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਰਾਪਣ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕਤਾ 'ਚ ਹੀ ਬਿਊਟੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਗੇ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਗਾਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਐਕਤੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾ ਭਾਣਾ ਨਾ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿ ਲੈ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਬਚੀ ਆ। ਇਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਮੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ? ਕੋਈ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਲਾਤਾਰ ਪਰਵਰਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ ਜਿਹੜੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਪਿੱਛੇ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀਅਤ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਬ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਈਏ ਆਪਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਖ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਦਲ ਪਰਖ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪਰਖ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵਹਿਣੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। 84 ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆਏ ਸੀ? ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਭੁਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਦੇ ਮੋਦੀ ਮੁੜਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਪੁਲ ਜੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਲਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਘਰੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਛਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆਸ ਬੱਝੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਲੜਾਈ, ਵਾਕਈ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਜੇ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਂਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ। ਅੱਜ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, MSP ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਜੇ ਨਸਲਾਂ ਬਚਦੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਫੁਸਲਾਂ ਸਭ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।